таърихи тамаддуни башар тоҷикон ҳамчун халқи ориёи наҷот яке аз миллатҳои қадимтарин ва забони модарии мо яъне забони тоҷикӣ аз ҷумлаи забонҳои бостонии сайёра ба ҳисоб мераванд ва дар ин хусус ҳазорон таҳқиқоти илмӣ анҷом дода шудааст. нигоҳе ба таърихи дури забони хушоҳанги тоҷикӣ, забоне ки саршори ҳикматҳои олӣ ва ахлоқи инсонпарварист, забони бузургмардоне ки басо дури сухан суфтаанд. забони мо забони ғанӣ аст, забоне ки таърихи чандин ҳазор сола дорад. ана ҳамин забон моро дар ҷисми миллат намоиш медиҳад дар ҷаҳон. забони илму ирфон ва бақои тоҷикон дар паҳнои таърих. ин забони 100-200 сола не, ин забони хеле қадим, чунки забони хеле пухта. забони илм, сиёсат ва давлатдорӣ аз замони бостон то ба имрӯз. эҳёи дубораи забони тоҷикӣ ва мақоми давлатию ҷаҳонии он бо ташаббусҳои фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалираҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ. бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш з як гаҳваранд. чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. президенти муҳтарам борҳо таъкид мекунанд, забон ин ҳастии давлат миллат аст. албатта солҳо мегузаранд, наслҳои нав пас баҳо диҳанд ки чӣ гуна хизмати бузурге пешвои миллат барои миллати мо карданд. аз азал то бар абад нест тақдире гиронитар ки тақдири забон, нест таъмире кироитар ки таъмири забон. биёед дар муқобили амалҳое ки моро аз ҳам ҷудо мекунанд муттаҳид бошем ва ба сӯи ҷаҳоне ҳаракат кунем ки эҳтиром ва шинохтани қадри ҳамдигар асоси он бошад. бақои миллат. забони хушоҳанги тоҷикӣ ё дарӣ яке аз забонҳои бостониву муқтадири дунёст. дар гузаштаи дур аҳли адаб онро забони шеър қаламдод кардаанд, вале он на танҳо забони шеър, балки забони илм, сиёсат ва давлатдорӣ низ будааст. барои он ки ин забони муқтадир забони шеър, сиёсат ва давлатдорӣ шавад, саромадони миллат ба серанҷҳо бурданд. яке аз ин нобиғагони олами маънӣ, поягузори адабиёти классикии тоҷикзабонони дунё абу абдуллоҳи рӯдакӣ аст. айни бертелс ҳам ина гуфта буд ки ин забони рӯдакиро вақте ки таҳлил мекунӣ мебинӣ ки ин забони 100-200 сола не, ин забони хеле қадим, чунки забони хеле пухта, хеле пухта. агар ба забони хеле пухтаю масалан ин вожаҳои зиёду истилоҳу образҳои шеърию ин чизо набошад, вай рӯдакӣ як бора бо як забони пухтаи тайёр аз куҷо навист? аз осмон афтид мебарад. ин китоби осмонӣ набуд ку девони вай ва эҷоди вай буд. пас ин дар муҳити худи рӯдакиро бояд таҳрир кард то ин вақта
چند صد سال پیش این زبان چقدر تشکل یافته بود و رشد کرده بود. این معنی اون رو دارد که یکی از وطنهای بسیار چه گویم معتمد این زبان همین جا است. اولین نشانه های خطی این زبان از اینجا ظهور کرد. در تمام قلمرو اون یک نشانه مهمی دولتداری همین مسئله فرهنگ و مسئله زبان بود. ما همونطور که نگاه میکنید حتی تاریخ و تاریخ نویسی عنعنه‌های به خود خاص پیدا کرد. با پیشروی علم دقت مخصوص میداد. با اون اهل فرهنگ شاعران که آنها را نزدیک میکرد در دربار و یکی از نشان دهنده بزرگی دولت هم رشد فرهنگی است. در زمانی که مملکت در تصرف اجنبیان بود و اهل ادب رو به بیگانه نویسی نهاده بودند، این ابرمرد با دستگیری شاه سامانیان نصر ابن احمد با شعر ناب خراسانی اش برای استقلالیت زبان معیاری تاجیکی مبارزه برد. همعصرانش ابوشکور بلخی، رابعه بلخی، مرادی، مروزی، دقیقی و دیرتر ابوالقاسم فردوسی با شاهنامه بیزوالش در تحکیمیابی استقلالیت زبان تاجیکی جانیساری ها کردند. این بود که با مرور وقت زبان تاجیکی دایره کاربرد زبان بیگانه را تنگ کرد. همچون زبان علم تشکل یافتن زبان تاجیکی نقش نابغگانه چون ابو علی ابن سینا و ابو ریحان بیرونی با آثار جاویدانه خویش دانشنامه و کتاب التفهیم نقش مهم بازیدند. دیرتر با این زبان اثرهای زیادی علمی دایر به فلسفه، تاریخ، جغرافیا، ریاضیات، طب تألیف شدند. وقت تاریخ ادبیات تاجیک را صحیفه گردانی می کنیم، شاهد آن می گردیم که با این زبان ناب در طول تاریخ دراز سفرنامه و قصه و رمان‌های زیاده با مثل سفرنامه، کلیله و دیمنه، سینبادنامه، سمک ایار، ابو مسلم نامه، مرزبان نامه، اخلاق محسنی و غیره آفریده شدند. هرچند قسمتی از آنها اثری ترجمه‌اند ولی در اکثریتشان نفاست و شیوای بیان تاجیکی نگاه داشته شده است. اگر تحلیل کنید بیشتر یک وای بود از زمان رودکی سبک خراسانی میگفتن. ساده نویسی بود. در مثلا ساده کلمات عرب فراوان لیکن در وای حافظ. مثلا من در پهلویش کمال خوجندی بود واز کردیم. یعنی ما همکاری و همدستی از همون وقت سر شده. زبان دری با واسطه امام اعظم تحکیم بخشیده شد. انا از همین جا شروع شد و من بعد تمام دولت هایی که با وجود آمدن زیر انا همین فتوا که در انا همین مذهب بودن، زبان دری یعنی زبان تاجیکی در سطح بلند جای گرفت. زبان ما زبان دری نیز نامیده شده است. دری یعنی چی؟ دری از واژه درگاه، دربار ترکیب یافته است. در درگاه یا دربار شاهان و امیران در قدیم با زبان مرتب تاجیکی حرف می زدند و آثار نظمی و نثری نیز با همین زبان مرتب نوشته می شد. فرمان و قرارها دایر می گردیدند. مرتب به آن معنی که با سلاست خود از زبان عوام فرق داشت. بناهن این زبان را زبان دری یعنی درباری نیز نامیده اند. یک حقیقت تاریخی را هیچ کس مجال انکار کردن ندارد. در حدود ماوراءالنهر و خراسان بعد از دولتداری سامانیان تا ابتدای عصر 20 زبان تاجیکی زبان علم و ادب
و دولتداری بود. فرمان و قرارهای زمامداران اکثراً با این زبان دایر می گردیدند. تاریخ، جغرافیا، هندسه، نجوم، طب، ریاضیات با این زبان نوشته می شد. هجوم مور و ملخوار اجنبیان به آسیای مرکزی و مناطق دیگر تلفات زیاد جانی و مادی و معنوی در پی داشت، ولی در این مرحله های سخت و سنگین تاریخی زبان تاجیکی با طفیل فرزندان بیدار و فرزانه اش نه اینکه زوال نیافت، بلکه کاربرد زبان تاجیکی گسترده تر گشته کاملا به استقلالیت آمده رسید. تمدن در ما صرف شد. من همین زبان هم محصول همین آریایی های طرف ورارود از همینجا خراسان اینجا و پیدا این زبان همینجا تشکل یافته. بزرگان ملت ما به زبان چقدر اهمیت میدادند. آثار گذشته ما این میراث بزرگی نه تنها تاریخی فرهنگی بلکه زبانی هم می باشد. ببینید در آثار ابن سینا مثلا دانشنامه یا التفهیم ابوریحان بیرونی، اینها اثرهایی هستند که اصطلاحات علمی و فلسفی مردم ما در این اثرها ایجاد شده. بنابراین زبان ما زبان غنی است، زبانی که تاریخ چندین هزار ساله دارد. همین زبان بود که ما چون دوره آخری اون رو در نظر داریم، یعنی که دوره دری بودن آن را، یعنی تاجیکی بودن آن را ما در نظر داریم. برای همین در همین دوره بعد از آنی که زبان دری در زمان ساسانیان کم یاد کرده می شود، در هر صورت گفته می شود که در قسمت باختری، یعنی که در سرزمین باختر این زبان از اینجا نمو کرد و اولین نشانه های آن را در سیستان می بینیم و در بلخ، در باختر، چنانه که اولین شعر زبان با زبان دری گفته شده در اینجا است. باید تذکر داد که میراثبری زبان باستانی آریایی بودن این خود نهایت افتخار و سربلندی است. چرا که ما میراثبری نه تنها تمدن قدیمترین بلکه میراثبری یکی از زبانهای باستانی ای سیاره، از زبان تمدن بزرگ بشری، زبان انسانیت هستیم. زبانی که سرشار حکمتهای عالی، اخلاق انسان پروری است. زبان بزرگ مردانی که بسا دوری سخن سفته‌اند. زبانی که از جوهر آثار نیاکان بهره‌ور است. زبانی که ریشه های آن به صد ساله های پیش از میلاد و عصرهای اولی سالشماری نو از جمله به دوران موجودیت زبان های سغدی، باختری، پارتی و پهلوی رفته می رسد. از عصر 16 تا 19 تا اومدن انگلیس ها فرهنگ از همه رشد کرده، تمدن از همه رشد کرده، تمدن تاجیک در هندوستان بود. زبان رسمی فقط انگلیس ها به زوری از میان برداشت از انگلیسی زبان دوم کردند. در سالهای 20 و 30 قرن 20 غاصبان هزارها نسخه کتاب‌های نادرترین را که با حروفات پهلوی میانه و دری نوشته شده بودند به آب پرتافتند، آتش زدند. چنین مناسبت فرزندان به آر و ناموس و فرزانه خلق تاجیک را هشدار ساخت که پیش راه چنین بی‌عدالتی ها را بگیرند. ابرمردان ملت در مثال استاد صدرالدین عینی و بابا جان غفورов با نشر اثرهای نمونه ادبیات تاجیک
تاریخ مختصر خلق تاجیک و تاجیکان به جهانیان اثبات کردند که خلق تاجیک دارنده خزینه بزرگ آثار خطی و بدیعی هست و به آموزش این ثروت بی‌بها هدایت و دعوت می کردند و با تحقیقات های نادر و پرارزش دستخط ها کتیبه های نادر نشان دادند که ملت تاجیک در طول تاریخ بارها از تخت محروم شده باشد هم از زبان خود را، فرهنگ و تمدن نیاگانش را گم نکرد. آن را در اوراق کتاب ها، اثرهای بیزوال، کتیبه ها همچون زبانی گویا، شوق و ذوق، طرز زیست، دانش و بینش مردم که از عهد قدیم تا امروز رسیده است محفوظ داشت. سالهای 20 این دوره اکنون تشکل خودشناسی ملی بود و البته شخصیت های زیاد نامبر کردن ممکن است، ولی در بین اینها من غفورов بینه که خدمتش خیلی بزرگ اولین مراتبه احساس کرد که ما تاریخ نهایت غنی، تاریخی که عالم شمول داریم. برای حمایه زبان تاجیکی مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی حرکت مخصوصا در بین جوانان خیلی پرزور گردید و نهایت من در خود دوشنبه ما هم مشاهد بودیم خیلی نمایش ها گرد همایه ها به وجود می آمدند، نهایت طلب می کردند. نهایت من 22 ایول سال 1989 زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت که البته خیلی بزرگ است. البته مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی چطوری که پرزیدنت محترم بارها تاکید میکنند، زبان این هستی دولت ملت است. بنابر همین برای پایدار شدن دولت ما، ملت ما بر حقیقت مقام بزرگ. یک چیز دیگر هم گویم که مخصوصا درباره نمی خدمت های سعدالدین عینی، درباره خدمت های نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور، پرزیدنت محترم بسیار بهای خوب دادن، چیزهای خوب نیستند که البته ما همش وقتی با دانشجویان صحبت میکنیم اونها رو استفاده میبریم. زبان تاجیکی تا با امروز با شرافت خدمت‌های بزرگ، زحمت‌های بی‌دریغ و کارنمایی‌های بی‌نظیر فرزندان فزانه خلق تاجیک از اسماعیل سامانی و استاد رودکی تا استاد عینی و باباجان غفورov به همان گونه اصیل و ناب با گنجینه غنی و رنگین کلمه و اصطلاحات و تعبیر و ترکیبات زیبا و دلچسب تا به روزگار ما رسیده است. بعد 1000 سال دولتداری سامانیان، دولتداری نوین ملی تاجیکان بر پایه عنصرهای ملی از نو احیا گردید. احیای دولتداری نوین و ملی این یعنی احیای زبان و فرهنگ و تمدن باستانی این ملتی کهن است. در مسیر تاریخ زبان تاجیکی باری دیگر قد علم می کند. امروز ملت تمدن ساز تاجیک عمیق درک نموده است که استقلالیت، صلح و آشتی، حسن تفاهم و وحدت واقعی سبب کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیرند. طول سالهای صاحب استقلالی هنوز شروع از سالهای نخستین دولتداری مستقل، حکومت تاجیکستان در شخصیت اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرور فرهنگ دوست و زبان دوست ملت محترم امام علی رحمان نوبسته به وضعیت ناگوار که اعتدال سیاسی به تازگی دست میداد، نسبت گرامی داشت زبان همچون ارزش ملی فرهنگی و سیاسی یک قطار چاره‌بینی‌ها و تدبیرهای عملی راه اندازی کردند.
از جمله سال 1994 قرار شورای عالی درباره جشن گرفتن روز زبان به امضا رسید. حکومت جمهوری تاجیکستان با قبول یک سلسله قرار و تدبیرهای مشخص جهت بهتر گردانیدن وضع حقوقی زبان تاجیکی، تطبیق قانون زبان تاجیکی مرحله به مرحله به دستاوردهای نظررس نائل گردید. در فرهنگ و تمدن خلق و ملت ها از جمله ما تاجیکان زبان مادری زیربنای هویت ملی و عامل اصلی حفظ آن می باشد. زبان مادری همان یعنی این زبان شیرین و شاعرانه را برابر مادر خود عزیز شماریم، دوست داریم. آن را مثل مادر که ما را به دنیا آورده است و مهر زبان را با شیر پاک و جان بخشش و محبت آن را با اله گوشنوازش در جسم و جان ما جای کرده است احترام و احتیاط کنیم و آن را مثل گرانبهاترین ثروت عمرمان همیشه گرامی داریم. خوشبختانه این دولتی که خداوند برای ما تقدیم داشته است و اون زبان که در ما هست و ما میراثبر این زبان بزرگ هستیم، ما تمام کوشش به خرج میدیم که این زبان با تمام شکوه و شهامت قبلی که داشت اون را نگه داریم. تحولات در جریان تاریخ این زبان اثر گذرانده است. بعضی ها هجوم میکردند، قوم ها و خلق ها و قبیله های دیگر کوشش میکردند که زبان از بین برود و امروز محض و طفیل همین زبان ما ملتی صاحب تمدن هستیم و اگر زبان نباشد دیگر ملت هایی بودند که زبانشان از بین رفت، خودشان هم در داخل ملت های دیگر حذف شده رفتند. از این جهت یکی از مسئله های در دوره صاحب استقلالی ما که مطرح است این زبان دولتی است که مقام دولتی گرفته. امروز آثار گذشته ما دسترس مردم هرچی بیشتر شده است. تاجیکستان امروز همچون دولتی مستقل و دموکراتی تشکل یافته. در آن همه اساسهای سیاسی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی هویت و وحدت ملی پایدار می باشند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوران استقلال دولتی سابق قدمانه سیاست تحکیم دولتداری ملی را پیوسته پیش برده ایستاده اند. دولتداری ملی در نوبت خود در اساس زبان و فرهنگ ملی، اقتصاد ملی و سیاست ملت محور هویت تشکل یافته ملی عملی می گردد. در این ردیف زبان ملی شاه ستون دولتداری ملی بوده در پایدار و تحکیم دولتداری ملی مقام و نقش مهم دارد. 5 اکتبر سال 2009 قانون نو جمهوری تاجیکستان با نام قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. اعلان داشتن زبان تاجیکی به حیث زبان دولتی خود اعلان بزرگ زبان تاجیکی بود و باعث افتخار مردم تاجیک گردید و آبرو و نفوذ زبان تاجیکی را بالا برد. اکنون همه ساله 5 اکتبر وطن عزیز ما تاجیکستان جشن زبان دولتی را با شهامت خاص تجلیل می نمایند که آن یکی از رکنهای اساسی دولتداری نوین ما به حساب می رود. زبان دولتی از رکنهای اساسی دولتداری ملی است که در پایداری و ثبات دولت ملی مقام و نقش مهم دارد و از همین خاطر است که ما در تاجیکستان زبان ملت را
هستی ملت و بنیاد و پایه دولت اعلان کرده ایم. زبان هستی ملت است. این چه گفتنیه؟ زبان هستی ملت است. یعنی زبان باشد ملت هست. اگر زبان خراب است ملت خراب است. بینید این گفتاران نه هر کس به عمقش می رود. اگر ما امروز تعلیم زبان تاجیکی را ضعیف کرده ایم، ملت خود را ضعیف کرده ایم. اگر به او اهمیت می دهیم، ما ملت خود را قوی کرده ایم. فیض استقلالیت این است که من همین در آزمون‌های گوناگون و از جمله فروغ سوپی دانایی، ببینید کودکان ما چقدر شعر از یاد میکنند، پارچه های نثری میدانند، مطالعه کردند و بسیار فصیح صحبت میکنند، شعر آنقدر برا میخوانند. این هم دستاورد دوره صاحب استقلالی ما است که جزء افتخارات ملی است. محض با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دوران استقلالیت دولتی زبان تاجیکی به عرصه بین المللی برآمده، امروز از بلندترین منبرهای سطح جهانی از جمله سازمان ملل متحد برآمدهای سرور صلح دوست تاجیکان محترم امام علی رحمان با زبان ناب تاجیکی صدا می دهد که باعث افتخار هر یک وطنداری اصیل می باشد. در دوران استقلال با ابتکار پیشوای ملت زبان تاجیکی با فهرست زبان دولت‌های مستقل جهان داخل شده برای شناخت ملت تاریخی زمینه‌های سیاسی فراهم آمد و در آریایی شناسی معاصر شاخه صفتا نوی تاجیک شناسی جایگاهی رسمی و مستقل برای خود پیدا نمود. ما صاحب زبانان در نزد نسل‌های امروز و فردا برای حفظ اصالت و پاکیزگی و شیرینی و شیوای آن مسئولیت داریم و آن را باید همچون والاترین ارزش ملی پاسداری و نگهبانی کنیم و برای رشد و تقویت منبع آن از همه امکانات موجوده با ثمر استفاده بریم. بقای دولت این بقای زبان است، زبان تاجیکی است و زبان تاجیکی همیشه در حمایه و پناه دولت تاجیکستان است. اعتبار دادن سرور دولت، رهبر دولت، سیاست دولتی با رشد زبان این بسیار بخت بزرگ است برای هم ملت هم دولت. در پرتو سیاست و دستورهای پرزیدنت محترم ما زبان باید باز هرچی سترزتر و مقام بیشتر بگیرد، چون که در دوره جهانی شوی یا جهانی سازی که بعضی قواها حرکت میکنند، ما باید عنصر اساسی ملت زبان را باید تکمیل کنیم و نسل‌های آینده باید این زبان را حفظ کنند و این زبان شیوا میراث گذشته ما را از خود کنند و تکمیل دهند. ما همه وقت باید که از این معنویات خود، از این هستی خود حمایت کنیم، از این واسطه‌ای که ما را نگه می‌دارد همچون ملت. این واسطه است که ما را در امتداد 1000 سال همچون خلقیت و ملت و مردم در جهان نگه داشت. از او باید حمایت کنیم. عصر نو این مصدر ترمیم ها تأثیرها می کند ویرانه های ترد را آراسته. آن بود روشنگری آثار و آثار قدیم، می کند یک یک مرمت آنچه باشد کاسته. نیستم اندیشه تعلیم عصر باخره، لیک میگویم برایش از ازل تا بر ابد نیست تقدیر گرامی تر ز تقدیر زبان، نیست تعمیر کرایی تر ز تعمیر زبان.
имрӯз ба ҳайси забони миллӣ ва давлатӣ дар мақоми забони сиёсат, илму фарҳанг, қонунгузорӣ, равобити дипломатӣ, тиҷорат ва дигар воситаҳои иртибот қарор гирифтани забони тоҷикӣ маҳз натиҷаи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо заҳматҳои худ баҳри таҳкими истиқлоли ватан тавонист забони давлатиро дар кишвари азизамон ба рамзи ҳамбастагӣ ва иттиҳоди воқеии тамоми сокинони Тоҷикистон мубаддал гардонанд. забони тоҷикӣ на танҳо унсури муҳими миллатсоз маҳсуб меёбад, балки аз рӯзи пайдоиши худ як абзори муҳими сиёсӣ буда дар истиқлолхоҳии гузаштагони мо нақши калидӣ бозидааст. арҷгузорӣ ва муносибати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба забони тоҷикӣ намунаи олии ватандорӣ маҳсуб ёфта боиси пайравии ҳар як соҳибватан гаштааст. роҳбари давлати тоҷикон бо муносибати эҳтиромонаи худ нисбат ба забони тоҷикӣ ба мо нишон медиҳанд ки ҳифзу эҳтиром ва гиромӣ доштани забони давлатӣ рисолати ҳар фарди банангу номус аст. дар ҳақиқат бузургтарин вазифаи ҳар тоҷики худшиносу ватанпарвар ки бо фарҳангу забони худ арҷ мегузорад, поку мусаффо нигоҳ доштани ин ганҷи бебаҳо ва ба наслҳои ояндаи миллати тоҷик ба мерос гузоштани ин сарвати миллӣ мебошад. мо ворисони олисомон ва фарзандони бузургмардони шарқ бояд ин талошҳои сарвари маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати дар сатҳи олӣ ва буҳрони забонӣ нигоҳ доштани забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, забони ноби тоҷикӣ талош намуда дар ин самт саҳми худро гузорем. зеро пояи ҳастии миллат забон аст ва воридшавии нуқсу унсурҳои бегона дар он дар замони бархурди тамаддунҳо паёмадҳои хубе нахоҳад дошт. шукри истиқлол бояд кард, шукри давлату миллату забону фарҳанг. забони тоҷикӣ аз ҳузури истиқлол дубора иҳьё гардид ва рисолати худро то ҷовидона нигаҳ хоҳад дошт. чаро ки ин забон хати пайванди башар аз азал аст, аз азал чашмаи шеъру ғазал аст. ин забон хати пайвандгари миллати мост, рамзи пирӯзи мо ваҳдати мост. пешво баъди гузашти садаҳо бар сурӯхт оташи оташкадаҳо аз зиёдидаи мо рӯшан кард, халқро соҳиби ин меҳан кард. такабин буд ба пирони сухан, ҷуз имдоди пирони кӯҳан. сохт қонуни ватан, сохт қонуни сухан, дар раги хушки ватан кард равон хуни сухан. ин забон аз сароғози вуҷуд ҳадя аз аҳли биҳишт аст. номаи қисмати халқони ҷаҳонро шояд ҳақ ба ин лафз навишт аст. номаи қисмати халқони ҷаҳонро шояд ҳақ ба ин лафз навишт аст. ин забон ҳадя аз аҳли биҳишт аст. ин забон ҳадя аз аҳли биҳишт аст.